وبالشين شكرا وشرافة وبالصاد صبرا وصداقة وبالضاد ذوقا وطلاعة وبالطاء طاعة وطهارة وبالزاء زفرا وزرافة وبالعين عفوا وعافية وبالغين غنى وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وقناعة وبالكاف كمالا وكرامة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعا وبالنون نورا ونجاة وبالواو وسعة وبلاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا ويقينا اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وأصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا وأصلح ديننا ودنيانا ورتب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وخرب أحساننا وشتت شمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانصر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواديها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تقليل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحاد أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير هدوء أو إمهال بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آية الرحمة أو آية العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا. Yang saya hormati Pak Haji Bani, para alim ulama, para asisten yang sudah kita sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, Al-Ustaz Salahuddin Kamil dan tim Hadra Al-Amal Huda. Pada Ustaz Salahuddin Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila rabbina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sinna Muhammadin Isa wa sinna Faqih Muqaddam Muhammadin Ali Ba'alawi wa Arshil Azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghayyi subhanahu wa sha'nu khalaqal khalqa wal hikma wa qala ya ilma wa basata lahum min faidil millati ma
جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليه أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلقية العبد المحبوب وانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوم هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان القديم إلى من خصص بتقريب أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمته المقام في آمنة السيدة الكريمة آمنة وتلقاه سوى الله فالقاه إلى بطنها وضربته أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها وحرمتنا كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا حيلا أسلام شرب الحمل وقرب والقبر إلى عالم شاهد تنبسط على آيات العالم ويوضع فني وتنتشر فيه آثار مجد الصغير محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلاة
salli wa sallim wa barik alaihi wa akan membaca riwayat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tim Hadra Al-Aqwal Huda. Semoga yang membacanya mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan bersahadat mengucapkan selamat datang kepada Al-Ustaz Haji Jamilul Lail, Al-Habib Hamid bin Umar Al-Hamid dan para ustaz lainnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara kita skor kurang lebih dari tim Hadra Al-Aqwal Huda. Kepada anak-anak pengajian sabata untuk hadir untuk Adira yang di naungan Musola Nurul Islam, kepada adik Amira untuk membacakan adik Amira untuk membacakan qasidah Aqidatul Awam. Ting. Sekali lagi ada Amira untuk naik ke panggung. Al-Habib Idrus bin Abdul Atos, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Mursyid bin Salim Al-Haddad, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai juga Al-Habib Hamid bin Umar Al-Hamid. Kita doakan beliau-beliau senantiasa panjang umur, sehat afiat di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya hormati jamaah majlis Maulid yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang paling utama, mari sama-sama kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat kudrat-kudratnya, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini sama-sama kita dapat hadir untuk sama-sama memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah majlis Maulid yang Allah Subhanahu wa taala, ada 3 yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu ucapan selamat datang kepada seluruh, bahkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz Sufi yang telah menyampaikan kata sambutannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk khidmatnya لك مقالي أنت الذي أشرقت في عفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال وعلى جميع الآل والأصحاب بمن قد خصهم رب الأولى بكمالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتوافرة وآياته المتكاثرة ومنانه الغامرة، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد
محمد سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه أنجم الذاخرة. أما بعد، وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى أيضا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله وصدق رسوله. معاشر الحبايب المحترمين, para habaib yang kita muliakan, kita cintai, semoga Allah beri sehat wal afiah, amin. Begitu pula para alim ulama, para kiai, para sepuh, para asatiz, wabil khusus segenap pengurus panitia majlis haul dan majlis maulid Rasul, semoga Allah meridhai kita semua, amin ya rabbal. Saudara-saudara, keberadaan kita hari ini merupakan kebahagiaan khususnya bagi keluarga besar Gang Haji Nur. Orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, malam hari ini tidak ada kata yang bisa disebutkan, diucapkan oleh mereka yang meninggal dunia, melainkan bersyukur. Bersyukur memiliki putra putri saleh salehah, amin. Karena saudara, belum kita bubar dari tempat ini, mereka yang telah meninggal dunia, yang telah kita haturkan doa, zikir, pembacaan Yasin, al-abdi fil jannah bima kusina hadith ya Rabb. Orang-orang yang meninggal dunia itu bertanya kepada Allah, ya Allah, dari mana kami dapat ini kiriman hadiah? Dari mana? Bima tasnau hadha ya Rabb. Apa jawabnya Allah? Bi ahdi waladikum al-Qur'an, istighfari waladiklak. Disebabkan anakmu malam Sabtu malam ini berkumpul di musola Gang Haji Nur, mereka sedang berkumpul dengan para ulama, orang-orang soleh. Mereka menyampaikan doa-doa, menyebut nama-nama engkau semuanya. Inilah hadiah dari anak-anakmu yang masih hidup. Alhamdulillah. Bu, paham bu? Beneran orang Gang Haji Nur paham? Ini ngomong Gang Haji Nur, saya di sini udah 30 tahun lebih ngajar dulu. Ya, yang tua-tua mau banyak kenal saya, tapi udah meninggal semua ya. Betul ya? Ya. Bahkan masjid aja Badar belum ada, saya udah buka pengajian di situ dulu. Nah, jadi kembali saudara-saudara yang meninggal dunia, contohnya malam hari ini, pada hari ini pula saya dapat kabar keluarga saya Haji Watid bin Haji Bakri, ya, meninggal dunia. Itu disampaikan doa ini malam kepada beliau almarhumah. Jadi orang-orang yang meninggal begitu gembiranya, bahkan di dalam doa birrul walidain dikatakan orang-orang yang meninggal dunia itu saling membanggakan. Bapak ibu kita bangga itu, ya, dia tuh di ujung anak gua tuh dia hadir tuh. Nah satu lagi nunjuk, jadi mereka orang-orang yang meninggal dunia, kalau hidupnya orang-orang baik, di masa hidupnya mereka kumpul dengan orang-orang baik. Kalau dia punya guru di masa hidupnya, nih ada guru-guru kita di dalam, ustaz, para habaib, ya, yang dulu-dulu juga, nah, mereka meninggal. Orang tua kita meninggal, nyatu lagi dengan guru-gurunya, kumpul dalam satu komunitas. Nah orang-orang baik itu berkumpul, mereka saling membanggakan daripada anak-anaknya yang masih hidup. Lihat anak saya, yang itu, yang ono, yang ini. Itu mereka saling membanggakan, saudara-saudara. Jadi orang-orang tua kita, makanya di dalam Al-Quran tadi saya sampaikan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Allah mewajibkan kita cuma dua hal sebenarnya, saudara-saudara.
Yang pertama, jangan musyrik, jangan bertuhan lebih daripada dua, hanya satu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya habis kalimat itu Allah tegaskan, berbaktilah kalian kepada ibu bapak kalian. Kita ini semua punya orang tua, betul tidak? Orang-orang tua kita tuh menanti saudara-saudara, putra putrinya yang masih hidup, anak-anaknya yang masih hidup. Sampaikan ada seorang ulama besar mengatakan tiap maghrib orang yang meninggal dunia itu ada di depan pintu saudara, rumah-rumah kita. Mereka berteriak, anakku, adakah kalian yang ingat aku? Aku besarkan kalian, aku sekolahkan kalian, aku masukkan pesantren kalian, aku tinggalkan harta, aku meninggal ada warisan yang kalian dapat itu. Adakah kalian yang ingat aku? Katanya orang-orang yang meninggal dunia itu. Ini malam hari ini Bapak Ibu, ya kita mata kita dibutakan saja, ini di atas kepala kita arwahnya semua ada semua, amin. Orang-orang meninggal ini pada melihatin semuanya, kira bukan main. Ya. Bahkan di dalam doanya dikatakan apa? Allahumma kama sarraftahum bina fil hayat fasurrahum bina ba'dal wafat. Tadi kita doakan ini. Ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan kami dengan orang tua kami waktu masih hidup, bahagiakan mereka ya Allah sekarang ini. Jadi mereka berbahagia orang-orang yang meninggal dunia. Maka bersyukurlah, yang pertama pembicaraan saya, bersyukur kita masih diberi hidayah cinta kepada ibu bapak kita, amin. Kalau kita ibu begini, bapak begini, maka menjadi jaminan kalau kita mati nanti anak kita insya Allah jadi orang-orang yang lebih soleh dari kita, amin. Sebaliknya, seorang anak, seorang putra yang tidak mau mengingat, mengenang, mendoakan, berinfak untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, kalau bahasa kita orang tua masa bodoh aja, lihat waktunya akan berputar. Kalian mati, anak kalian lebih kejam dari kalian semuanya. Nah, inilah kelebihan kita, orang-orang Betawi khususnya. Beruntung kita banyak guru-guru kita dari zaman ke zaman, generasi ke generasi, di bawah naungan para habaib. Ya, diajak kita, saudara-saudara setiap hadir di mana majelis maulid, majelis zikir, majelis ilmu, itu ibu bapak kita yang meninggal dunia bersyukur kepada Allah. Jadi intinya, sebelum kita keluar dari tempat ini, orang-orang tua kita sudah bahagia semuanya, amin. Yang kedua, yang terpenting saudara, tujuannya melaksanakan haul daripada orang-orang tua kita. Kalau saya lihat catatan di situ sampai berapa itu? 175 orang itu, betul? Iya. Namanya ini memang Ustaz Dasuki, Ustaz Gendut. Nah, Ustaz Gendut itu Ustaz setengah dukun dia tuh. Setengah dukun dia. Ya. Ini namanya hampir 175 itu ya, saya lihat di 200 lebih. Subhanallah. Ya. Ini kalau saya jadi pimpinannya mau ini acara ini, saya paksain namanya ada di situ bapaknya, lu bayar 1 juta enak aja lu. Kecil 1 juta, jalan-jalannya ke mall bisa jalan-jalan ke Bandung, jalan ke Jogja itu jutaan, betul? Satu orang 1 juta, 200 nama itu 200 juta bisa bikin musola, dia naik 3 lantai ini, betul ya? Tahun depan sejuta wajibin, nggak boleh kalau ada, nggak jadi tetap namanya dia. Kenapa? Uang yang kita keluarkan 1 juta kecil. Orang tua kita kalau bisa negor kita, pala kita dicepat, orang tua kita meninggal bahasanya. Lu jangan 1 juta, 10 juta, ini beda bener gue dapat hadiah. Orang meninggal begitu semuanya. Kecil uangnya dengan hadiah yang diterima orang-orang yang meninggal dunia, saudara-saudara. Nah, jadi kembali, ya kita bersyukur. Ya, satu kampung kita ini walaupun disertai intinya adalah Maulid Rasul, tapi kita diingatkan untuk orang-orang tua kita yang meninggal dunia. Ya, jadi orang tua kita ikut bahagia, saudara-saudara. Ini hari kita bahagia, kita dengarkan nasihat doa, diakhiri dengan makan. Nanti orang tua kita udah pada makan dulu makanan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua menyangkut hal ini,
Yang terpenting yang kedua, walaupun satu itu penting saudara-saudara para ulama, yang kedua, aksiru min dzikril maut fa innahu yumahhizuz dzunub wa yuzahhiru fid dunya. Tujuannya tuh orang bikin tahlil 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul. Di samping doa-doa yang kita keluarkan saudara-saudara, ya, orang bikin haul atau 7 hari, 3 hari, undang tetangga semua. Ya, tujuannya benar, ngirimin hadiah untuk yang meninggal dunia. Tapi yang terpenting yang keduanya aksero, min dzikril maut, mengingat kematian. Ya, mengingat kematian ibu bapak, bahwa semuanya nggak ada yang abadi. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, nggak ada yang akan abadi hidup kita ini, semua akan hilang punah. Makanya disuruh mengingat kematian. Jadi tujuan kita doakan kedua, oh iya, ini nama ini saudara-saudara, bu, ini nama ini 1 sampai 200 orang, ini nama kebanyakan lagi. Tahun depan nama ibu masuk di situ semuanya. Betul tidak betul? Nggak ada yang tahu saudara, nggak ada yang tahu. Ya, kullu ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak ada yang tahu, apalagi kalau ayat yang lain mengatakan aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyad. Ya, kita tahu nih Israel mau datang, kita ngumpet di belakang dapur, kita bikin pakai teralis kayak besi. Tetap kalau udah datang umat, kalau udah datang waktunya, datang waktunya, ditendang itu Israel itu tembok. Jadi saudara-saudara, tujuan haul, tujuan 3 hari, 5, 7 hari, 40 hari haul itu kebanyakan alhamdulillah orang Betawi, orang Betawi. Karena apa? Di daerah-daerah lain jarang. Apalagi yang dikatakan Islam modern sekarang ini, ya nggak kenal tuh Islam Wahabi, nggak kenal namanya. Yang namanya doain orang tua, bikin tahlil, katanya buang-buang duit, buang-buang hartanya, kesian orang udah ditimpa musibah, pakai bikin tahlil 3 hari habis tuh hartanya ngutang-ngutang. Nah kita guru-guru kita kadang nyuruh bikin tahlil. Saudara yang keluarganya meninggal, itu tetangga ustadz yang baru mau datang ke rumah, apa saudara yang datang ke rumah ustadz minta hadir ada tahlil? Kan kita yang minta. Betul tidak betul? Itu hanya di Betawi itu saudara-saudara, orang-orang kita yang kuat seperti itu. Kenapa? Karena kerapatannya kita dengan para guru, para habaib wali Allah. Jadi saudara, mengingat kematian penting. Mungkin malam hari ini saudara-saudara, ibu-ibu yang ada di ujung sampai ujung sana, bapak semua, ya, kita ini malam kita duduk ini, ya, khususnya kalau di dalam jangan dah, ya, guru-guru saya nggak berani. Yang di dalam orang-orang hebat semua, ya, perempuan tuh dari ujung sini sampai ke belakang di depan. Ingat-ingat tahun depan belum tentu ada umur kita. Betul tidak betul? Ya. Karena apa? Sudah ada. Saya sering sampaikan ibu bapak, mati itu jangan takut, pasti datang mati. Yang kita takut kita nggak punya amal, kita jarang ngaji, kita nggak punya guru. Kita mau pegangan sama siapa kalau kita meninggal dunia nanti di alam arwah nggak ada guru kita. Mampu nanti pas meninggal dunia, saya gurunya Habib itu kagak, saya bilang apa ngaji saya aja. Ya, nggak diakui, jadi mesti ada guru. Jadi yang namanya mati itu saudara pasti datang. Yang kita takutin kalau kita nggak punya amal ibadah. Dan kematian datangnya yang tadi saya sampaikan, kullu ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa ditunda, nggak bisa maju, kita minta duluan. Kita udah sumpah nih hidup di dunia, hidup di kehidupan kita ini udah sumpah. Ekonomi kita meret, ya, dagangan kagak laku-laku, suami kagak kerja, ngojek udah kagak seperti dulu duitnya, 4 dah, sama suami 4, sama rumah kehidupan 4. Minta mati kagak bisa kalau belum waktunya mati. Gak bisa kita minta mati kalau belum dah.
saudara-saudara nih, saya buka sedikit lah. Orangnya ada di sini, murid saya. Ya, ini orangnya ada nih, saya lihat. Ya, 20 tahun lalu dia ketabrak. Dulu ketabrak 20 tahun lalu. Masuk rumah sakit, ini keluarganya, empoknya, bapaknya, datang saya rumah sakit. Itu di rumah sakit, saudara-saudara, di ruang ICU. Saya lihat dari kaca kan kalau ruang ICU nggak boleh masuk ya. Betul ya? Betul. Saya melihat sama keluarganya, saudaranya, empoknya nih, ngasih minum 1 gelas isinya darah kental. Ini orangnya ada di sini nih. Tadi cium tangan saya tuh orang. Biarin, saya nggak sebutin namanya cuma. Ya, ini hikmah. Itu darahnya 1 gelas kental. Empoknya nangis lagi. Saya lihat dari kaca, saudara-saudara nggak boleh masuk di ruang ICU. Ternyata ibunya saya lihat dari kaca selang, mulutnya selang, matanya udah ke atas. Itu bapaknya, ibunya semua. Ayo dok. Saya doa pakai bahasa Arab. Ini kagak ngerti. Saya doa, ya Allah matiin aja ya Allah. Ternyata doa saya nggak ampuh gitu. Doa saya kagak ampuh. Kesian saya melihatnya. Mata ke atas, hidung selang, mulut selang. Ternyata itu darah, saudara. Para ulama, para guru, itu darah. Itu otaknya dibelah. Diambil darah kentalnya di kepalanya. Jadi darah itu segelas darah kental yang ada di kepala. Jadi kepalanya dibelah. Dibongkar, diambil itu darah, dirapatin lagi gitu ya. Makanya bilang kesian dengan mati aja. Saya ngomong bahasa Arab ya Allah, mati. Ini keluarga amin. Makanya nggak bisa ngaji. Belajar bahasa Arab. Main amin aja. Saudara, apa yang terjadi saudara? Saya nangis itu melihatnya. Di benak saya ini orang mati nih. Sehari, nggak seminggu, nggak secepatnya. Subhanallah. Ternyata memang Allah belum waktunya ambil umur. Ini orang ada di depan saya nih. Ada di depan saya itu. Subhanallah. Kalau saudara nyaksikan saat hidupnya waktu sudah sakit rumah sakit itu, saudara akan bilang yo mati nih orang. Hidup nih orang ada di sini nih, ada nih di barisan depan ini. Hah? Silakan tebak-tebakan. Dulunya saya tunjuk orang itu ada. Plek, ngaku plek. Artinya apa? Yang namanya umur belum waktunya. Saudara sering kali nengok guru kita, ustazah, kiai sakit rumah sakit, rombongan. Dasar orang Betawi kan kalau rumah sakit rombongan. Ya, betul ya? Betul. Naik angkot, nyewa angkot, 2 angkot, 3 angkot, ibu-ibu. Ya, ustazah sakit tuh, kiai sakit datang ke rumah sakit mahal. Dibiayain ngerawatnya gubernur kita. Jadi rumah sakit mahal. Rumah sakit mahal gak seperti yang kita pikir. Orang Betawi semuanya mendeplok aja di bawah semua. Saudara-saudara, itu kiai atau ustazah sakit, kita sangka bakal mati. Yang nengoknya yang mati ustazah tuh hidup lagi. Ada gak begitu? Ada gak begitu? Banyak. Kita tengokin, yang nengokin mati, yang ditengokin sembuh. Kenapa? Karena belum. Jadi kita kematian nggak perlu takut, tapi amal ibadah sudah banyak belum? Udah punya guru belum? Jangan guru ketemunya cuma sebulan sekali, ngaji tiap minggu. Ada Habib kita, Habib Mohsin, kiai kita. Ini kagak orang dulu ibu bapak. Yang namanya ngaji maghrib itu sebelum maghrib setengah jam, engkong-engkong kita udah pada datang semuanya. Baru tuh gurunya, kiainya, habibnya baru datang. Ini zaman sekarang zaman edan, udah diumumin, masih tetap belum pada datang juga. Ada di sini, kagak ada sedikit banyak. Masjid musola. Balik pengajian sini seminggu sekali 2 kali. Bagus saja ada dukun itu sambil yang gelap. Ya, jadi saudara-saudara kembali, kematian pasti datang. Yang terpenting yang kedua itu. Jadi kita nggak perlu takut. Ya,
Yang saya takuti saudara ibu bapak, mati itu sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kalau saudara-saudara kebiasaannya nggak baik, matinya nggak baik. Coba pulang dari sini, buka itu handphone yang baik-bagus, yang bagus-bagus. Meninggal dalam kebaikan, lihat orang lagi ceramah, meninggal. Orang lagi ngaji, meninggal. Orang lagi buka kitab, meninggal. Itu orang-orang mulia. Orang lagi sembahyang isya, meninggal. Orang sembahyang tahajud, meninggal. Tuh orang-orang hebat tuh. Saudara ketik lagi, mati dalam kesesatan, itu banyak di videonya. Lagi joget-joget, goyang-goyang, megang mic sama perempuan lagi. Dia kagak tahu nih Israel ada di belakangnya. Israel bilang, ya liatin aja, liatin, gue keplak di sini. Beneran saudara, saudara buka handphone itu. Ada yang lagi nyanyi-nyanyi megang mic, mati, jatuh nyungsuk ya. Itu mati sesat. Jadi saudara-saudara, ibu bapak, saya mohon ibu-ibu terutama, kalau suaminya kagak datang, sampein suaminya ntar malam pulang. Beb, Habib kirim saat kebiasaan buruk jangan dilakuin, karena mati sesuai kebiasaannya. Artinya apa? Kalau suaminya masih hobi mancing di setu, suruh berbeda. Ada yang mancing setu sini, kali? Masa minggu masih ada setu sih? Lo yang masih hobi mancing di setu jatuh, ditendang lo mati, nyusuk ke danau lo. Ya. Jadi saudara, cerita kok sudah sampai di situ. Yang pertama kita beruntung orang-orang tua kita bahagia semuanya. Orang-orang tua kita senang, terima kasih punya anak-anak turunan orang-orang soleh-solehan. Ya efeknya kita insya Allah kita pun jadi orang-orang soleh, anak kita jadi lebih dari kita baiknya. Amin. Selanjutnya saudara, kita masuk wilayah Maulidul Rasul. Allahumma sholli wa sallim. Ya, sebenarnya ini udah masuk bulan Isra Mi'raj ini. Ya, makanya waktu mengundang saya, Maulid Isra Mi'raj kan. Dia gabungin aja, kalau gabungin berarti tahu amplopnya double dong. Enak aja, saya udah sentuh jauh. Satu ke, double ya. Maulidul Rasul memang mau bulan Isra Mi'raj ke bulan Sya'ban ke bulan Maulid, bulan Ramadan, cerita Nabi Muhammad tidak boleh berhenti untuk sholawat mencintai Nabi Muhammad. Dan mencintai Nabi Muhammad ini yang jadi kesalahan umat Islam sebagian kecil. Ya, dibilang bid'ah, nggak ada kelakuan Maulid Nabi, padahal di dalam Al-Quran sudah jelas saudara ibu bapak. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah berikan kenikmatan hidup manusia ini dengan karunia terbesarnya. Karunia terbesarnya itu saudara ibu bapak. Lu jangan ngobrol di sini, Dut. Lu marah di bawah-bawah lah. Dia mau merangkap semuanya, jadi ustaz juga, jadi dukun juga, jadi tukang masak juga, mandiin mayit juga. Kalau ada meninggal, sibuk matiin meninggal, itu profesinya banyak ya. Ada profesi tukang matiin meninggal, tukang mandiin orang mati ya. Nah itu tahu tuh orang yang hobinya tukang mandiin mati di sini ada ya. Itu perhati enggak? Tiap malam dia doanya cuma minta satu, ya Allah mati lagi, kenapa besok siapa? Kalau nggak ada profesinya dia nggak ada kerjaannya. Dan kerja terus ente terus yang di dalam guru-guru itu udah pada capek tau. Ya minta maaf guru ya, sedikit lagi ya guru ya. Aku masih lagu. Jadi Maulid Rasul ini, Maulid Nabi Muhammad nggak ada. Ya, nggak ada batasnya, tidak mengenal waktu, dan harus karena karunia, kemuliaan, rahmatnya Allah, anugerah terbesarnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saudara itu mengenal namanya sholat 5 waktu, saudara mengenal namanya sedikit lagi bulan Ramadan, saudara pergi umrah, pergi haji, saudara berinfak, berumah tangga dengan baik. Sabab manusia yang kita sebut malam hari ini Nabi ini Muhammad. Jadi kalau tidak ada Nabi Muhammad, utang ini manusia.
manusia rimba kehidupan. Saudara tidak mengenal sholat 5 waktu. Saudara tidak mengenal namanya Ramadan, tidak mengenal haji, umroh, apapun namanya. Sabab Nabi Muhammad. Makanya kalau saudara mengatakan ada sebagian kecil yang mengharamkan, membid'ahkan, meremehkan tentang maulid Nabi Muhammad, lihat para ulama-ulama besar mengagungkan Nabi Muhammad. Ya, Syekh Habib Bakar bin Salim mengatakan apa? Aku tidak mau masuk surga kalau di surga tidak ada kekasihku, kecintaanku Nabi Muhammad. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan apa? Kalau dikatakan aku dosa mencintai Nabi Muhammad, kalau aku dilarang, aku dianggap dosa, durhaka pada Allah karena aku mencintai, aku berselawat kepada Nabi Muhammad, aku lebih baik berdosa. Imam Syafi'i dari ulama-ulama dulu dahsyat mencintai Nabi Muhammad. Ini yang sekarang aja yang belagu-belagu nih, PWI segala, Islam radikal, Islam modern. Ya, jadi kalau kecintaan Nabi Muhammad jangan ditanya. Dampaknya besar. Masih kama majma'il maulid yujallil qulub. Saya sampaikan berapa tahun lalu di sini Ibu Bapak. Saya katakan nih, kalau Jakarta, saudara-saudara guru, Jakarta ini tidak ada yang bisa menandingi Jakarta itu di Indonesia. Maksiat. Semua ada maksiat di Indonesia, di Jakarta ini. Besok pagi hari apa? Sabtu. Sabtu pas. Yang punya duit main ke Mangga 2. Ke kota. Ya, kita mengenal di kota yang namanya akuarium, isinya ikan, itu isinya perempuan telanjang semuanya. Maksiat di Jakarta ini paling terbesar. Penuh, apa yang nggak ada maksiat di Jakarta. Serem, menakutkan saudara-saudara. Maksiat ini. Tapi hebatnya Allah sampai detik sekarang masih menahan musibah barat sama warga Jakarta. Kenapa? Masih kama majma'il maulid yujallil qulub. Karena di Jakarta yang maksiat-maksiat, yang ngaji-ngaji, yang budah-budah, yang rote-rote, yang nuntut ilmu, guru, kiai, habib berperan besar. Terima kasih mestinya presiden kita sama ulama, sama ulama terabai. Saudara-saudara kita ini di Jakarta, sebenarnya mohon maaf sama pendatang-pendatang yang merusak Jakarta ini pendatang, bukan orang Betawinya seperti ente, saudara-saudara. Betul tidak betul? Betul. Kenapa saya katakan gitu nih? Gak usah jauh-jauh, mulai Buncit Kemang itu ini malam nih, ramenya bukan main. Masuk pulang subuh 1 juta, 2 juta habis. Lalu Tom, duit dari mana 1 juta masuk? Betul tidak betul? Betul. Orang Betawi anak mudanya, anak kita nggak jauh maghrib pakai sarungan naik motor ke rumah guru, ke musola ratiban ngaji. Itu orang Betawi, orang kita. Betul tidak betul? Kamu mungkin ke Kemang orang semua baru punya duit. Betul tidak? Kalaupun ente pada ke Kemang yang muda-muda yang bengal-bengal nih, pasti dijagain parkirannya. Masuk kagak tahu isinya apa. Habis gue tahu, oh itu kan boleh nih. Jadi saudara-saudara, hebat Jakarta ini. Ya, sampai detik sekarang alhamdulillah musibah, orang gempa, orang bencana, gunung, banjir, Jakarta ya banjir kecil aja dah. Yang buat musingin gubernur kita ya, mau wali kotanya. Saudara, jadi berkahnya maulid itu bayangkan dahsyatnya bukan main itu urusan kehidupan dunia. Apalagi yang sudah pergi umroh ini, yang sudah pergi haji, sudah menjadi saksi nyata. Yang namanya Ka'bah tuh kalau lagi muter berebutan. Kadang-kadang desek-desekan, sikut-sikutan kita sama mereka. Itu sampai banyak yang mau ribut, mau berantem antar mereka. Satu orang teriak saja, "Shallu 'alan Nabi." Langsung teriak, Allahumma sholli alaihi wasallam. Pada peluk-pelukan lagi, damai. Yang bernama Nabi Muhammad. Udah mau berantem diteriakin sama satu orang, sebut nama Nabi Muhammad, selawat Nabi Muhammad. Langsung selawat, udah nggak jadi berantem itu kan. Betul yang pernah haji. Itu baru namanya saudara, Nabi Muhammad. Nah ini malam kita merayakan. Tadi dibacakan pasal-pasalnya Maulidin Rasul. Sampai dalam kitab tadi itu susunan seorang wali Allah besar yang selalu dibikin hall di Solo, Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi. Itu dong
Beliau ini menyusun maulidnya saja sampai doakan. Apa kalimat tadi dibacakan oleh anak-anak kita? Wala Allah yanfa'u bihil mutakallima was-sami' wa yadkhulani fi syafa'ati hadha an-nabiy syafi' wa yatarawahani bi rawi dzalika an-na'im. Kalian yang datang maulid, yang baca maulid, yang hadir maulid, semua aku doakan kalian mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Amin. Dan syafaat paling penting, syafaat saudara-saudara. Kebutuhan hidup kita ini syafaat. Ada yang disambut nanti, ya, di dunia disambut oleh Nabi. Ada yang disambut waktu meninggal dunia disambut oleh Nabi. Itu yang bagaimana para guru-guru kita disambut, ya, di waktu meninggalnya. Nanti macam lulu orang semua paling nanti dia asyhad, ya, kurang-kurang banyak sholawat, makanya disuruh aksiru, disuruh memperbanyak sholawat. Akrabakum ahabbukum alayya wa akrabakum ini majlis aktsarakum alayhi salah. Ya, kalau orang yang banyak baca sholawat, baca burdah, baca maulid, itu akan dekat dengan aku, kata Rasulullah. Dan dia akan dekat dan aku akan mencintai mereka. Nah, jadi sholawat kepada Nabi Muhammad kewajiban saudara-saudara. Kita ini orang Jakarta nggak usah ragu sudah. Ya, kalau masih ada yang meragukan, berarti itu bukan orang asli Jakarta. Ya. Dan mencintai Rasul, mencintai Nabi Muhammad, bagaimana kita tidak mau mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini Nabi kita, Nabi yang paling terhebat, termulia. Ana sayyidu waladi Adam ala fakhar Adam wa man dunahu tahta yaum qiyamah. Nabi sudah deklarasikan kepada umatnya, hei umatku, umat Islam, aku ini pemimpin loh, aku ini imam, aku ini raja, diraja dari semua ciptaan Allah manusia. Semua manusia di belakang aku, termasuk Adam wa man dunahu tahta yaum qiyamah, termasuk Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi. Itu semua akan berada. Aku yang megang pancinya untuk masuk surga. Aku yang akan stop itu. Dan ketahui saudara, kalau kita nggak mau selawat kepada Nabi Muhammad, kita nggak mau mencintai Nabi Muhammad, gimana rasanya? Orang pintunya itu semua tulisannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu surga semua nama Nabi Muhammad. Kok nggak mau kita nyebut, gak bakal diizinin kita masuknya. Gak bakal diizin kita masuk surga. Orang kalau kita benci, pintu semua namanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita, Nabi yang termulia, pemimpin dari semua Nabi, saudara-saudara. Gak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad. Ada satu kisah, coba kita bandingkan Nabi Muhammad dengan para Nabi-Nabi. Jangan kita tandingkan Nabi Muhammad dengan para wali. Kita suka membaca tuh Syekh Syama, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, betul? Kalau tahu hobi itu baca-baca itu. Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau kita baca manaqibnya, wih, manusia itu luar biasa. Ya, tulang-tulang bisa, ngayam bisa terbang, utuh lagi. Hebat dah cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini siapa dibanding Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pucuk, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih jauh. Cucunya Nabi Muhammad, turunan Nabi Muhammad, orang yang kita ini. Sekarang kita nih, sebelum saya akhiri, sekarang saya ambil contoh, Ibu. Boleh nambah lagi? Ngomong dulu, ngomong satu kinya. Nambah lagi, Guru-guru, boleh kita nambah sedikit? Ya, buat pelajaran nih, umat kita, murid-murid kita nih semuanya. Hampir sebagian besar murid saya semua di sini. Nabi Muhammad kita tanding dah dengan Nabi Musa. Dengan Nabi Musa. Nabi Musa, ibu bapak, dipanggil oleh Allah ke Bukit Tur Sina. Ke Bukit Tur Sina. Yang namanya bukit pastilah namanya gunung setengah anaknya gunung. Batu-batuan, kerikil, tanah, betul tidak? Gak pernah Nabi Musa menemui Allah karena pertemuannya di situ. Apa yang terjadi? Nabi Musa itu datang pakai sendal, pakai di hadapan Allah berfirman, ya Musa, ikhla'na alaih. Buka, lepas sendal, lepas sendal.
Musa, Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah bukan di bumi, bukan di bukit. Nih masuk bulannya Isra Mi'raj, 7 lapis langit. Bahkan dijemput oleh buruk, dikawal oleh Jibril. Dari mulai 1 bumi, 2, 3 naik sampai 7 lapis langit. Tuh karena Allah sayang sama Nabi Musa. Kalau sayang begitu, kalau cinta begitu tuh perbedaannya. Nabi Musa tidak. Nggak dinaikin ke atas, disuruh naik Bukit Tursina, gunung doang. Allah begitu cinta begitu. Makanya nih yang jamaah panitia juga kelewatan. Ya, dia ngundang saya, dianggapnya saya profesi kayak tukang bangunan. Ya, saya nggak datang, nggak keluar amplop saya. Yang kedua saya datang sendiri. Bayangin aja dari Sentul saya ke sini. Kalau dia cinta sama saya Ustaz Ugi, mesti dikirim mobil ke sana ke saya. Betul nggak? Emang banget ini gendut. Sudah, lanjut. Jadi Nabi Musa, Bapak Ibu dipanggil ke Bukit Tursina pakai sendal, Allah suruh buka tuh sendal. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah naik 7 lapis langit, sampai ceritanya saya pendekkan, sampai samanya lapis tertinggi yang dikenal dengan Sidratul Muntaha atau Baitul Maqdis. Saudara, apa yang terjadi saudara, ibu bapak? Itu Nabi Muhammad mau masuk, di Jibril dari bumi nganterin, mundur. Kata Nabi Muhammad, ayo ya Jibril masuk. Jibril bilang tidak boleh aku masuk. Kalau aku masuk, hangus aku dengan sumpahnya Allah. Yang boleh masuk hanya engkau ya Rasulullah. Bayangkan saudara-saudara, yang hanya boleh masuk Nabi Muhammad, Jibril tidak boleh. Sudah kamu panjang lebar Nabi Muhammad masuk. Baru masuk itu ruangan digambarkan oleh para ulama-ulama kita. Itu yang namanya Sidratul Muntaha, ruangan seperti ini kurang lebih. Itu perhiasan mutiara, berlian, jamur, apa saja berlian-berlian. Sampai Nabi Muhammad tercengang, kaget-kaget. Saking kagetnya Nabi Muhammad, saudara, masuk sendalnya kagak dibuka, masuk terus pakai sendal. Masuk pakai sendal. Apa yang terjadi? Walau yukna bersegina alaih. Allah tidak perintahkan Nabi Muhammad untuk buka sendalnya. Paham sampai di situ orang gak ngaji nur? Beda apa beda? Beda apa beda? Nabi Muhammad masuk lantainya itu berlian mutiara, pakai sendal masuknya, tapi Allah nggak negur. Allah biarkan Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah, cintaannya Allah, kesayangannya Allah. Musa yang masih di bumi, di gunung, di bukit, pakai sendal disuruh buka, padahal banyak kotoran, banyak paku, banyak, tapi disuruh buka dengan Allah. Beda nggak beda? Beda apa nggak beda? Beda. Tuh. Ngerti orang ngaji nur? Artinya Allah sayang sama Nabi Muhammad. Kalau masih nggak paham, saya pahamin aja dah. Saya kasih gambaran orang ngaji nur dah. Yang ngaji nur mudah-mudahan doanya Habibnya amin. Amin. Ayo amin. Habis maulid seminggu ini, 2 minggu ini mudah-mudahan ya Allah berkahnya maulid ada salah satu di antara yang hadir ini dapat 20 miliar. Amin. Betul? Betul bu? Yang dapat 20 hari 20 miliar langsung beli tanah ukuran 200-300 meter, bangun segede-gedenya. Yang namanya dulu ubinnya Keraso, orang-orang Keraso tahu ya? Orang-orang tua kita tahu lah. Langsung beli granit ke Mitra 10 atau toko bangunan, depo bangunan, dan cari yang 1 meter, 120 granit yang mahal. Masih sisa tuh 20 miliar, sisanya kira-kira 5 miliar dah. Udah jadi tuh bangunan, selesai saya singkatnya. Tuh ibu atau suaminya ingat, itu tahun lalu kan Habib yang ngomong tuh juga ngaji doain kita ya. Masya Allah Habib ya, doanya ya. Amin. Amin. Panggil yuk, udah makan di rumahnya. Udah makan dah, ya. 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 Datang udah makan, caranya gimana? Yang tahu kuncinya merbotnya cuma endut. Ustadz Uki. Ya, nemuin Ustadz Uki. Sebenarnya nemuin saya mah gak mahal-mahal, dinaikin 2 kali lipat sama dia dikantongin. Awas bu ya. Ya makanan kan begitu.
Berapa porsi? 1 miliar. Ini mah 3 juta jadi. Kagak, jadi 6 juta karena orang kaya. Apalagi acara maulid nggak ketahuan itu. Keuangannya gimana? Sudah, ibu bapak. Itu doanya saya, Allah terima malam hari ini. Jadi ke rumah, undang Habib. Pas Habib datang, turun dari mobil becek tuh depan jalan hujan. Saya turun pakai sendal, saya lupa main masuk ke dalam pakai sendal. Bu, becek-becek sendal saya kotor, saya masuk ke dalam rumah pakai sendal tuh. Ubi masih baru tuh granit. Habis saya langkah 2-3 langkah bapak, itu granitnya kotor karena sendal saya. Saya mau tanya sebelum bobol doanya, kira-kira ibu protes gak? Beb, bukan sendalnya, Beb. Ada yang bilang gitu? Enggak. Beb, ada yang bilang gitu? Enggak. Hah? Kalau ada yang bilang begitu, saya batalin doanya. Mesti yang terjadi apa? Saya pakai sendal belok-belok ke dalam. Ya Allah, saya sadar. Ya Allah, belok di lantai mah rumah baru. Apa yang jawab itu gini? Tak apa-apa, Beb, biar berkah rumah. Betul? Betul ya? Betul ya? Pasti bilang begitu. Coba nih anak muda masuk ke rumah lo, nggak hujan, nggak becek, main sendal baru, rumah baru lagi. Hah? Main pakai aja, lu teriakin kagak? Kamu gila lo, rumah gue ini baru. Betul? Kok beda? Kenapa? Kenapa beda? Itu orang sama saya. Karena saya dicintai, saya dihormati, saya disayangi. Nabi Muhammad begitu kepada Allah. Sebenarnya salah pakai sendal ke dalam, tapi karena Nabi Muhammad, Allah nggak mau negur Nabi Muhammad. Saking sayangnya. Tuh, saudara-saudara. Jadi yang kita rayakan ini bukan sembarang manusia, manusia teristimewa, ya, yang tidak akan berhenti sampai kapanpun kiamat ini Nabi Muhammad akan disebut namanya. Sekali lagi beruntunglah kita merayakan Maulid Nabi Muhammad. Saya tutup dengan nasihat Nabi Muhammad. Saya tutup dengan nasihat Nabi. Dengan nasihat Nabi. Nasihat Nabi Muhammad berjuta-juta hadis. Ya, nggak usah jauh-jauh hadisnya atau nasihatnya tentang kehidupan negara, kehidupan politik, kehidupan dalam rumah tangga aja dah, yang kecil aja dah. Betul tidak betul? Orang yang tidur. Ini nasihat untuk kaum perempuan, untuk laki dulu dah suaminya. Rasulullah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian sebagai suami adalah yang terbaik, ya, terhadap keluarga, anak istri yang terbaik. Dan Nabi Muhammad mencontohkan, aku ini yang terbaik di dalam rumah tangga. Kira-kira ibu, saya tanya, suaminya udah baik belum? Bu, suaminya udah baik belum? Biar malam hari ini kita tegur, ya, biar jadi orang baik. Salah satunya jangan suka mancing di situ, bilangin, ntar ditendang lu. Ya, kalau udah baik berarti sekarang bininya ya, Pak, bininya ya, dia merasa udah baik suaminya, alhamdulillah. Nah sekarang udah bagus tingkat saya, ya. Ini sekarang bininya, ingat kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjiha. Hati-hati ibu-ibu, ibu mengaji, tapi kalau durhaka sama suami, ngelawan sama suami, nggak bakti sama suami, nggak taat sama suami, nggak pandai bersyukur sama suami, innallaha la yanzuru, Allah nggak akan lihat saudara-saudara perempuan. Jangankan masuk cium bau surga, dilihat aja mau kagak. Perempuan, dengar gak? Dengar gak semua perempuan? Ini jangan pada ngelawan semua sekarang bapak-bapak. Kita mengaku aja dah, Bu, Pak. Ini istri kita zaman sekarang hebat, rajin ngaji, betul gak? Kalah kita ngajinya. Ini perempuan gak boleh dengar ada pengajian, ada maulid, ustazah A, ustazah B, rame-rame datang, mewah lagi, mewah angkot. Lah kita kagak kan, undang susahnya minta pun. Itu mah nggak masalah, ibu ngaji. Kita sebagai suami bersyukur, istri kita orang-orang solehah, pintar ngaji.
tapi praktekin Bu. Maksudnya gimana Beb nih? Laporan laki-laki nih saya pegang nih kuncinya. Suami semua ngelapor, Beb, tegur kenapa kalau ngajar ibu-ibu, kenapa? Itu bini saya mah ngaji pukul jam 9 hari Minggu sama ustazahnya. Ngajinya jam 9 pagi, tapi 2 hari subuh udah pada dandan. Betul di sini? Betul. Ada di sini begitu perempuan? Ada. Ada? Kelihatan lo. Ngaji jam 9, kenapa dari subuh udah pada dandan? Bikin kopi. Ya. Wih, bukan sampai itu aja, wih, keliwatannya, wih, apa lagi? Udah ngaji, kalau lagi di rumah pakaiannya, wih, toko yang udah seminggu, wih. Kalau ngaji main dandan cakep-cakepan. Lihat, yang seragam hijau, hitam, abu-abu. Lu nyusahin suami aja. Betul gak Pak? Betul. Ujung-ujungnya pulang ngasih tagihannya, ustazah suruh beli nih. Seragam, utang lagi kita, betul? Bener. Udah ketahuan ojek udah susah sekarang ya. Kena lagi. Bu, biar tahu, kaum laki ini baju setahunnya nggak ganti-ganti. Lu kenapa pernah beli kerudung bisa seminggu 2 minggu ganti? Lu tuh. Nah, dia apa lagi? Ada di sini? Ada. Betul Pak. Bini kita kan ganti-ganti baju dulu ya. Tar hijau, tar warna kuning, tar warna ini. Kita lagi yang disuruh bayar kurang ajar. Kita kaum laki nih yang ada di depan saya nih, ini baju setahun nih. Kalau udah mau Ramadan girang ya. Kenapa orang kaya suka nyumbang baju gitu? Jadi di mana ada buka puasa bersama orang kaya bagi-bagi penuh tuh. Hah? Kenapa tuh baju bisa setahun dipakai? Tuh laki. Jadi saya tegur tuh, gak boleh Bu, nyusahin suami, ustazah, mana ustazah ini? Jangan nyusahin suaminya apa? Jadi orang baik istrinya. Beb, ada lagi apa lagi bawel lagi ternyata. Bawelnya apa Pak? Bu, itu bini saya sudah kalau mau ngaji jalan dia teriak tuh. Bang, ngaji ya? Di Masjid Ono. Bang, ngaji ya? Ustazah Ono. Jalan aja. Jalan bawa tasnya. Itu bahasa saya, kita sekolah dulu semua. Itu bahasa Indonesia. Bang, ngaji ya? Gentak lagi. Itu izin atau pemberitahuan ya? Hah? Ada begitu bininya di sini? Ada di sini suami? Suaminya ada gak? Ada. Yang punya bini begitu, Bang ngaji ya? Ada. Ada. Ada gak yang begitu? Ada. Gak ada dikit banyak. Termasuk ya. Saya bingung tuh perempuan. Kawan lama, bernongol kawan lama. Bang, boleh kagak Kodok. ngaji? Bang, Ketasi. pengajian saya ada boleh kagak? Itu izin. Kalau memang kita bang ngaji ya, jalan aja udah. Kita punya duitnya sudah. Kita ini laki dianggap diketek dia semua. La haula wala quwwata. La haula. Dosa lo semua perempuan. Dilaknat mau. Muka berkerudung tapi mukanya muka Dracula semuanya. Dirubah Allah. Karena durhaka sama suami. Ya. Kalau izin itu yang benar Bang, ada ustazah ngajar tuh boleh kan ntar sore. Gitu dong. Belum dijawab, jalan aja bawa tas-tasnya. Izin yang benar, saya pikir kitab kagak. Kaca, lipstick, minyak nyong-nyong. La haula wala quwwata. Ada di sini? Banyak. Ada. Tuh suaminya udah mulai teriak tuh. Banyak. Tuh, hei, ini yang mana tuh suaminya tuh? Pojok. Dia udah mulai protes tuh, satu dua tuh. Ya, Beb, masih ada tulisannya Beb, apa tulisannya? Udah saya mah hotel Beb, saya pada ribut sama bini, saya izinin aja, jalan dah sana, jalan ke bini. Dengan rasa kecewa suami, baru 10 langkah dia balik lagi ke bininya. Abang, kelihatannya mau hujan, berangkatnya jemuran ya? Jemuran, berangkat kita. Ada di sini. Ada. Jemuran kita disuruh angkat, kurang ajar. Aduh, ampun. PA lo semua perempuan. Ada di sini. Oh, pada setuju semua. Terus ini kan nih. Lanjut. Laki-laki ini suami pada teman nih kalau soal ini. Ajar. Sikat, Beb. Iya tuh sikat Beb. Rupanya udah dumal bener ini suami ini. Bener. Mumpung Habib bisa nasihatin ini. Ya, jadi intinya saya nggak banyak lebar.
Ya, ayolah. Kalau benar ngaji kita suami senang. Tujuannya ngaji biar nambah bakti, punya ilmu kepada suami, cara melayani suami. Itu ibu bapak. Ya. Sebelum saya tutup, saya nasihatin satu cerita, Bu. Mudah-mudahan orang yang ngaji itu jangan lakuin seperti ini. Dulu di kebun nanas tuh ada orang Betawi meninggal suaminya, bininya meninggal di kebun nanas. Pakistan. Ada 30-40 tahun lalu kali. Itu bininya meninggal. Ini sang suami orang Betawi, lagi rame-ramenya orang. Itu bininya udah ditutup semua dengan bahannya, kainnya. Itu lakinya lompatin mukanya dia. Ini orang Betawi. Dengar gak? Dengar. Dengar gak? Dengar. Dia lompatin, dia balik lagi. Mayat dilompat-lompatin. Bayangin aja. Itu ustaz-ustaz kebun nanas semuanya marah. Dinasehatin suami, gak didengar. Enggak didengerin. Nyerah nih sepuh-sepuh kiai sama orang yang punya bini mati nih, udah gak benerin ya. Dilarang, haram nih. Mayat dilompat-lompatin, emang gak pernah ngaji. Makanya jangan ngaji lu semua. Ini laki gak ngaji, mayatnya dilompatin sebelum diangkat ke kuburan. Bulak-balik. Ustadz kiai gak ada tempat. Mentok-mentoknya Habib juga, guru-guru Habib sana. Dipanggil, dihadapin, kenapa ente punya bini dilompatin? Haram, rusak gitu. Kesian bini ente yang dilompat-lompatin begini, gak ada aturan dalam Islam ini begini. Dia nangis-nangis, Bu. Suaminya nangis di depan Habib ini. Langsung Habib ini bilang, sudah tobat. Sudah tobat Habib, benar ini wasiat. Wasiat apaan? Nah Habib mulai naik darahnya. Wasiat apaan? Dulu bini saya masih hidup pernah pesen di wasiat. Kalau mau bini lagi, mau kawin lagi, langkahin mayat buah. Katanya. Langkahin mayat buah. Kalau mau kawin lagi katanya. Jangan. Jadi izinin aja kawin. Jangan bilang langkahin mayat buah. Tujuh. Ya Pak ya. Ternyata babnya itu dulu bini wasiat kalau lo mau kawin lagi langkahin mayat buah. Akhirnya benar-benar dilangkahin karena bodohnya ilmu agama. Nah, mudah-mudahan orang yang ngaji kalau ada kawin lagi jangan dibilang begitu. Kalau mati perempuan dilangkahin semuanya. Mudah-mudahan Allah beri sehat walafiat. Allah beri kemuliaan kepada mereka, pendakwah-pendakwah kita, khususnya para habaib, para kiai, guru, asatidz, dan orang-orang tua kita yang meninggal. Allah muliakan insyaallah dengan kehadiran dan doa-doa kita malam hari ini. Kita berangkat dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan keluar dari tempat ini kita digugurkan segala kesalahan kekurangan kita. Kita bangkit dari dulu kita, hajat-hajat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi saksi adalah orang-orang yang mendapat umat yang mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم وبحمدك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بك المصطفى ورسولك المجتبى ووليك المرتضى وعميلك على وحي السماء طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وعملنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك وإلى لقاء رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا
وتابعتنا ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami sampaikan. Lai, hajar Lai. Aduh, dagingnya gede banget tuh. Ayo. Ayo. Tuh. Alhamdulillah kelar tuh. Cara makan sembulu. Tuh. Sok makan. Ayo, silakan. Ini makan. Makan enak nih, mantap nasi guys. kebuli sama daging semur ya? Ya, daging cemul nih. Alhamdulillah. Mantap. Mantap. Jangan lupa tuh dibawa tuh. Oh iya. Gitu aja Nah tuh. dia, oh ya bawa dong Jangan lupa. pastinya. Ketinggalan pada Oke, rebutan. siap. Tuh. Ini dia nih yang tadi orang berseragam nih katanya tuh. Ini dia nih tadi katanya berseragam nih. Nemu juga kita. Dia tadi Tuh. kemana aja? Di depan dong. Tadi kita lagi di depan kan syuting. Kosong aja baru di sono. Syuting, kita kan syuting depan tuh. Masih ada juga nih tuh. Mat, udah Mat. Nambah. Tuh. Bikin bejo. Nah, kan? Ayo, weh. Tuan Rego. Nampol Tuan Rego. Air masih banyak air kalau di sana kalau mau ambil air. Aku ah. Mat, tim Arif mah mana sih itu bejo? Bejo nggak datang? Bejo Arif mah. Oh enggak. Ketoprak? Enggak. Wah, Dai. Ayo, Dai. Silakan, ayo. Ayo. Tuh. Wah, batunya bagi waktu nih. Takut sini ketinggalan nih. Habis ini belum. Ini meninggal. Hah? Ini meninggal. Beni mana? Innalillahi. Kapan tadi? Wah, nih. Ini nggak nungguin kawan nih. Siapa sampai dia? Boy. Awas, sendal tukar awas. Ayo. Sikat, yuk. Alhamdulillah, udah kelar acaranya. Gawe di mana? Tadi lab gak tadi? Lab gak tadi? Enggak. Oh, udah apa habis? Oh, tadi. Gimana? Setelah acara kelar, tenang nggak? Tenang, Hah? alhamdulillah. Lancar. Siapa tuh? Habib di rumah Pukai. Pak Ani. Wah, nambah dong ya, mana ya? Baru keren, bures. Oh, sono. Lah, gue kan bukan panitia, gue syuting gue, serius. Ada masih. Gue bukan panitia, gue syuting. Masih ada lah, lo sono aja. Si Udin tau kan Udin? Udin tau kan? Nah iya bos lo. Udin dia. Sikat yut. Ayo. Oh. Habisin enggak? Pada dia di perindapan. Oh. Habisin. Nah gitu baru yang bikin semangat. Nasi kembuli Dasuki coy, iya gak? Hei, balik. Oke, thank you. Sudah. Habisin. Kotor rakus banget nih.
Diki. Alhamdulillah Umi. Aduh. Ya. Alhamdulillah pada. Enggak ketahuan. Oh no, rajanya no. Dapat banyak. Alhamdulillah no. Berkali. Oh. Kalau gue di videoin dah. Nanti ada di YouTube. Posing-posing lu. Biangnya marah. Ngomong dong. Patah kata dong. Enggak. Ya, patah kata ada. Tahun depan. Tahun depan semoga lebih sukses lagi acaranya, lebih meriah lagi. Kenyang nih semuanya. Mi beda ya Mi dari yang kemarinnya Mi. Beda. Oh beda ini ya. Kena lu pala istri, kena sama Beb lu. Salah sama laki. Kena Beb lu. Kan Abis ini dapat 20 miliar. Duh. 20. Mi, padahal ada yang lagi mau jual rumah Mi. Minggir dulu. Bisa bang, pinggir bang, sorry bang, apa bang, mikir aja gitu bang, bang, pinggirnya bang, pelan-pelan ya bang, nggak apa-apa bang, silakan bang, pelan-pelan ya bang. Atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada keberkatan yang bermanfaat para jemaah mohon didoakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada panitia penyiapan tatapan jasmani untuk kita semua, tolong dibikin sahnya biar panitia yang ngatur. Alhamdulillah selesai juga acara Maulid dan Haul Akbar di Musholah Nurul Islam. Kita menyapa dulu yang punya residen 1 Bang Dayat. Terima kasih atas kerjasamanya, juga kawan lama yang lain tuh kongko dulu kita. Ada Bang Sanusi, Bang Wawan yang punya area. Jangan lupa subscribe. Yang udah subscribe terima kasih banyak, semoga panjang umur, banyak rezekinya dan sehat selalu, amin ya robbal alamin.